তো সেন্সরি সিস্টেম এক্সামিনেশন ফার্স্ট একদম ফার্স্টে তুমি কি চেক করবে ফার্স্ট হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট দেখো আগের দিন খাতায় দেখো কি লেখা আছে হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট ওকে সো দ্যাট ইজ সামথিং কল্ড অ্যাজ ট্যাকটাইল সেন্সেশন tactile sensation tactile means something about touching তো tactile sensation এর মধ্যে কি কি আছে বলো আমাকে একদম পরীক্ষায় এভাবে জিজ্ঞেস করবে এভাবেই বলতে হবে সো tactile sensation first point means something about touch so tactile sensation is the most important in our body okay because puro dermatome amader the whole dermatome you will get this sensation mostly so what about it er moddhe ki ki subdivision ache what do we do if I tell you to do some tactile sensation examination over any of your friends or any of your patients what are the points you should do একের পর এক তুমি কি করবে just like in case of like abdomen if I tell you to do percussion what will you do you will do the basic fluid thrill you will do the horseshoe shaped dullness you do the shifting dullness এখানে কি করবে হ্যাঁ anyone কি yes okay so first একদম let's think chronologically একের পর এক okay so we'll be providing more pressure with its touch and also we will increase difficulties means difficulties for the patient কিরকম difficulty first we will be telling him just like blindness first এ তোমাকে assess করতে হবে if the patient can see if he or she can see then you will have to go further in complicated procedures to determine his or her যেটা আমরা চোখে বলি পাওয়ার লাইক তো আর ওখানে আমরা বলি ভিজুয়াল অ্যাকুইটি তো সেটা তখন তুমি পরে চেক করবে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট দ্য পেশেন্ট ক্যান সি ইন দিস কেস অলসো you have to make sure that the patient is actually sensitized okay he can sense so basic sense you have to touch the patient softly in any area in any dermatome randomly so softly tumi prothome touch korbe you have to assess if the patient actually can feel the touch sensation or not if he can only then we will move forward the other test if he doesn't even have any kind of sensation then what is the point moving into other tactile sensation so first amader ki hobe soft touch we will be touching the patient okay with our fingers anywhere with our fingers with any objects anywhere randomly soft touch if he or she says okay I can feel it then we will do a little bit more what more we can do we will provide a little bit more pressure okay so soft touch hoye gelo then crude touch এটাকে আমরা fine touch ও বলি okay then we will be doing crude touch so in case of soft touch usually we use করি আমরা soft touch এর জন্য কার্টন এখানকার জন্য আমরা কোনো blunt object ইউজ করব can be your finger as well any blunt object okay so crude touch now we can assess that the patient has crude touch sensation that means the patient generally has both soft and both crude touch sensation touch sensation এর কোনো প্রবলেম নেই then we will be trying to assess ki okay the person can understand when he or she is having any kind of sensation over her or his dermatomes then we will be seeing that if we can differentiate if the patient can differentiate between the touches and if the patient can understand multiple touches at once eta amra ki korchilam ekta jaygatei touch korchilam but repeatedly but at the same time আমরা একটা জায়গাতেই টাচ করছিলাম তো থার্ড পয়েন্ট আমার এখানে আসবে লোকালাইজেশন ফার্স্টে ও বুঝতে পারছে আমি কোথায় টাচ করছি ও বুঝতে পারছে তখন আমি থার্ড পয়েন্ট সফট টাচ ক্রুড টাচ টাচে কোনো প্রবলেম নেই দেন উই উইল সে ওকে সো দ্যাট নাও ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি হোয়ার ইউ ক্যান ফিল তো তুমি একটু লোকালাইজ করে দাও আমাকে so that we can understand ki not only you have the basic sensation but also you can point out the actual area where you have been touched right so arektu amra difficulty raise korlam patient er jonno so third point hobe localization okay প্রথমে টাচ করছে জেনারেল টাচ ও বুঝতে পারলো দেন ও লোকালাইজ করে দেবে দেন লোকালাইজ করবে যে আমার এইখানেই টাচ করেছে ওখানে কি করতে হবে তোমাকে পেশেন্টের সব সময় চোখ বন্ধ থাকে বিকজ হি অর শি ক্যান নট সি ও দেখলে তোমার টেস্টটা নাল হয়ে যাবে রাইট ওকে চোখ বন্ধ করে ফিল করতে হবে ইটস অ্যাবাউট ফিলিং
তো চোখ বন্ধ করে থাকবে, ওকে বলতে হবে ওকে এতক্ষণ ফিল করছিলে, এবারে আমি টাচ করবো, নাও উইল টাচ ইউ ইন র্যান্ডম প্লেসেস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু শো ইট টু মি আফটার। তো তুমি এরকম একটা টাচ করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলবে বলো তো কোথায় করেছিলাম, ও যেখানে সেন্স করেছে সেই অনুযায়ী ও জায়গাটা টাচ করবে, অর্থাৎ হি উইল ফলো ইউ, হি অর শি উইল ফলো ইউ। সো দ্যাট ইজ কল্ড ট্যাকটাইল, ও কি করছে লোকালাইজ করছে, সো দ্যাট ইজ কল্ড ট্যাকটাইল লোকালাইজেশন। And finally all of these were one point objective, আমরা এবারে মাল্টিপল পয়েন্ট অ্যাড করব, হতেই পারে a person can have multiple touches from different sides, তো he or she have to react like that. so এখনো কি করবে, একটা যেহেতু লোকালাইজ করতে পারছে, then we'll tell him or her to differentiate between two different touches, এটাকে আমরা কি বলবো, 2 point discrimination or 2 point differentiation, 2 point discrimination or differentiation, যে কোনো টার্ম ইউজ করতে পারো একই মানে। so that's all about your basic touches, এই চারটে পয়েন্ট তুমি মেনলি করলে তোমার সেন্সরি, তার মানে not he or she can only understand, they can also localize, they can also understand and differentiate between multiple touches happening all over the dermatomes of their body, তার মানে ওদের ট্যাকটাইল মানে টাচ সেন্সেশন মোটামুটি ঠিক আছে। so that's all about touch. second, পেইন, এবার এটা কি আমরা আরো ইন্টেন্সিটি বাড়াবো, সো লেটস টেক ইট পেইন। সো ইন কেস অফ পেইন ইউ হ্যাভ টু চেক বোথ সুপারফিশিয়াল অ্যান্ড বোথ ডিপ। সো ইন দিস কেস আমরা কি করি, লিটল শার্প অবজেক্ট, খুব শার্প নয়, লিটল শার্প অবজেক্ট লাইক বল পেনের যে পেনের মাথা এরকম টাইপের লিটল শার্প অবজেক্টস, অর আমাদের যে ওই হ্যামারটা থাকে রিফ্লেক্স হ্যামার, রিফ্লেক্স হ্যামারের যে নিচের পার্টটা লাইক রিফ্লেক্স হ্যামার এই যে এই নিচের পার্টটা, ওকে এটা অতটা শার্প নয়, বাট স্টিল এরকম একটা এরিয়া আমরা একটু জোরে ফোর্স করি, তাতে কি নট অনলি টাচ ওর পেন সেন্স, হতেই পারে কি হি অর শি ক্যান হ্যাভ দেয়ার ট্যাকটাইল সেন্সেশন বাট দে ডোন্ট হ্যাভ দেয়ার পেন সেন্সেশন, হতেই পারে কোনো রকম ডিফিকাল্টি হলে, সো মোটর নিউরন ডিফিকাল্টি হলে, সো অর সেন্সরি নিউরন ডিফিকাল্টি হলেও হতে পারে। সো ইন দ্যাট কেস তার মানে কি পেন রিসেপ্টর হয়তো প্রবলেম হয়ে গেছে, বা হয়তো পেন রিসেপ্টরটা মাথার মধ্যে অ্যাফারেন্ট সেন্সেশন নিয়ে যাচ্ছে, বাট দ্য আউটগোয়িং ইজ সরি আউটগোয়িং বলবো না, বাট দ্য ইফারেন্ট ফাইবার্স আর অ্যাকচুয়ালি ড্যামেজড, সো ইভেন ইফ দে আর গেটিং দ্য পেন সেন্সেশন ওর বডি রিয়েলাইজ করতে পারছে না অ্যান্ড ওকে সে অনুযায়ী অ্যাকশন নিতে বলতে পারছে না। সো দ্য প্রবলেম ক্যান বি টু ফোল্ড, বোথ ইন সেন্সরি পার্ট বোথ ইন মোটর পার্ট। তো সেটার জন্য আমাকে শুধু টাচ না পেনটাকেও একটু আমাকে অ্যাসেস করতে হবে, কি করব, একটা সুপারফিশিয়াল করব আর একটা একটু ডিপ করব। সো লিটল শার্প অবজেক্ট দিয়ে আমরা করে দেখবো, পেশেন্ট তোমাকে বলবে যে আমার লাগছে, ঠিক। 3, সো টাচ আমাদের কমপ্লিট, ওকে। দেন 3 টাচের পর মেন আমাদের কি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে, টেম্পারেচার। টেম্পারেচার আমরা আইডিয়ালি কি করি, তোমাদের আমি আগেও বলেছিলাম, দুটো টেস্ট টিউব নিই, একটা টেস্ট টিউবে গরম জল থাকে, ওয়ার্ম ওয়াটার থাকে, আর একটা টেস্ট টিউবে কোল্ড ওয়াটার থাকে। সো কোল্ড আর ওয়ার্ম সেন্সেশন কি হবে, পেশেন্ট চোখ বন্ধ থাকবে, তুমি র্যান্ডমলি ইউ উইল গিভ হিম ওয়ান টেস্ট টিউব, ওকে, অ্যান্ড হি অর শি উইল হ্যাভ টু আটার ইফ ইটস ওয়ার্ম, ও সরি আরেকটা নর্মাল টেম্পারেচারও থাকবে, আরেকটা নর্মাল টেম্পারেচারও থাকবে, ঠিক আছে। সো আইডিয়ালি আমরা 3টে রাখি, ইন সাম কেসেস 2টো থাকে, ওকে, অ্যাজিউমিং যে ও যদি ওয়ার্ম আর কোল্ড আলাদা করতে পারে দেন নর্মালটাও করতে পারবে, আমরা অ্যাজিউম করি আইডিয়ালি 3টে রাখা উচিত, কারণ এটা হচ্ছে আমার স্যাম্পল আর এই দুটো হচ্ছে আমার এক্সট্রা আমি কম্পোনেন্ট দিয়েছি, একটা ওয়ার্ম দিয়েছি একটা কোল্ড ওয়াটার দিয়েছি। সো দ্যাটস ইট, টেম্পারেচার এইভাবে টেস্ট টিউব দিয়ে আমরা চেক করি, ওকে। আর শুধু তাই নয়, নট অনলি টাচ, উই উইল বি প্রোভাইডিং দোজ টাচেস ইন ডিফারেন্ট ডার্মাটোমস অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে। ওর বিভিন্ন স্কিনের ডার্মাটোমে টেম্পারেচার সেন্সেশন প্রপার আছে কিনা সেজন্য র্যান্ডমলি আমায় বিভিন্ন ডার্মাটোম এক্সপোজ করে সেখানেও টাচ করতে হবে। তো এই হয়ে গেল আমার এইগুলো। নেক্সট এবার তোমাকে থাকবে আরো কিছু 4, আর কি বলেছে স্যার বলো, vibration, very good, vibration. So vibration you can ask, sir vibration can be important, vibration is important because our hearing system uses the vibration only. So আমাদের যে inner ear, all of these things আমাদের ভাইব্রেশনের উপরে কিন্তু আমাদের সাউন্ডটা আমাদের মধ্যে আসে and the sensation goes into our head and we can depict words and understand. So vibration is very important for us. Vibration আমরা কি করব, এরকম করে আমরা কানের পাশে রাখবো, ঠিক আছে। জাস্ট আপাতত এইটুকুই। ইন কেস অফ ক্রেনিয়াল নার্ভ এক্সামিনেশন আমরা এগুলোকে আরো ডিটেইলে করব, রিনিস টেস্ট, ওয়েবার টেস্ট, তখন আমরা স্পেসিফিক টেস্ট করব ফর টিউবিন ফক, বাট ইন দিস কেস আমরা জাস্ট ভাইব্রেশন ইউজ করব। সো সেন্স অফ ভাইব্রেশনস,
ওকে, নট অনলি ইন হিজ ইয়ার্স বাট ইজ স্কিন অ্যান্ড ডার্মাটোমস অ্যাজ ওয়েল তোমাকে চেক করতে হবে, শুধু কানেও নয় ডার্মাটোমসও চেক করতে হবে। সো ভাইব্রেশনস, ওকে, এটা আমরা ইউজ করি টিউনিং ফর্ক, আমাদের এখানে 512 হার্টজ নরমালি থাকে, 512 হার্টজ, 512 হার্টজ, বাট আরো অনেক হার্টজ থাকতে পারে। ওকে, নেক্সট ভাইব্রেশনস হয়ে গেল। ভাইব্রেশনের পরে তোমাদের আরেকটা জিনিস আছে ফিফথ, সেটা হচ্ছে প্রোপ্রিওসেপশন। প্রোপ্রিওসেপশন, এটা অলরেডি হয়তো তোমাদের স্যার বলেছে, এটা আগে হয়তো আমাদের বলা হয়েছে। ইট মিনস দ্য সেন্স অফ জয়েন্ট মুভমেন্টস, সেন্স অফ বডি অ্যান্ড স্পেসিফিক্যালি ইয়োর জয়েন্ট movements, sense of body and joint movements, proprioception। এই যে আমি লিখছি তোমরা আমাকে ফলো করছো, you are following my words, you are also writing, okay, you are also listening to me, so you are doing all of these things, you are moving your body, so এই যে বেসিক তোমার জয়েন্ট মুভ হচ্ছে, তোমার বডি মুভ হচ্ছে, so you have a sense, এটা তুমি অটোমেটিক্যালি করছো, বাট একটা সেন্স তোমার ভেতর থেকে বিল্ড হয়ে গেছে, রাইট, from your childhood, because your neural condition and basic growing up, you are all right, সমস্ত কিছু ঠিক ছিল, তাই এগুলো তোমাদের মধ্যে অটোমেটিক বিল্ড হয়ে গেছে। the sense of body and joint movements, how to do it, when to do it, okay, exactly what movements will elicit what responses, সেগুলো তোমাদের মধ্যে ছোট থেকে প্রোপ্রিওসেপশনটা বিল্ড হয়ে গেছে প্রপারলি, because neither you had any neurological deficits nor you suffered from any kind of malnourishment, any kind of other problems as well, so since you are normal, তোমাদের প্রোপ্রিওসেপশন এটা অটোমেটিক হয়ে গেছে। যাদের ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে, নিউরাল ইম্পেয়ারমেন্ট এসবগুলো থাকে, in a lot of cases they don't have any proper body or joint movement sense, they are trying to do something, their body is doing something else, okay, so in that case ওদের কি হয়, synchronized হয় না, but in your cases your sense and your movement both are synchronized properly, এটাকেই আমরা বলছি প্রোপ্রিওসেপশন। প্রোপ্রিওসেপশন মানে জয়েন্ট সেন্স অ্যান্ড পজিশন সেন্স, অলসো মুভমেন্ট, বডি মুভমেন্টের যে সেন্স করবো, অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ মুভমেন্ট, সেন্স অফ বডি অ্যান্ড জয়েন্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড অলসো অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দট মুভমেন্ট, তো এটাকে আমরা বলতে পারি, এটাকে আমরা বলতে পারি প্রোপ্রিওসেপশন। তো all of those things are actually important in case of your sensory। তো এই হলো ট্যাকটাইল হলো, তোমার ভাইব্রেশন হলো, প্রোপ্রিওসেপশন হলো, পেন হলো, টেম্পারেচার হলো, these fives are basic, then you have three advanced, okay, advanced এর নামগুলো একটু অন্যরকম আছে, but it's very easy if you understand the meaning behind it। বলো তো অ্যাডভান্স তিনটের কি নাম আছে, কি বলেছে স্যার? এই তোমার কি নাম ছিল, খুশি নাকি খুশনুর, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো তো, ও তোমার তো আমি ধর্মই পাল্টে দিয়েছি বাবা এই ভোটের বাজারে, বলো বলো বলো, ধর্মান্তরিত হয়ে গেলে, বলো 3 extra senses बताइए, कुछ बैरो स्टीरियो समथिंग लाइक दैट, এই সামনের মেয়েটা তুমি বলো, তুমি, হ্যাঁ, নট লাইক দ্যাট, ব্যারোগনোসিস, স্পেলিং গুলো ঠিক করে লিখে নাও, ব্যারোগনোসিস, Stereognosis, stereognosis and Graphaesthesia, Graphaesthesia, okay, so আমাকে মানেগুলো বলো তো, এই তুমি, Barognosis, yes, wait, okay, Stereognosis মানে বলো, shape, okay, shape, and Graphaesthesia means drawing something, yeah, very easy to understand, যদি তোমার মনে না থাকে কখনো নাও, you are learning first hand, so you might remember readily, but যখন আরো মোটর এক্সামিনেশন, আরো সিএন এক্সামিনেশন, all of these things will happen, it will be difficult for you to even remember this, a lot of people struggle, easy to remember barrow pressure denote করে, okay, so pressure means kya, weight, okay, putting of pressure over your hand means taking something of a standard weight, so that means putting weight, putting pressure over your palms mane putting weight in your hands, so barrow pressure, it will definitely put some weight on you, so barrow means sense of weight, okay, stereo means the surrounding, okay, normally আমরা আমাদের স্টিরিও থাকে ঘরে আমরা শুনি, তো স্টিরিও তোমাকে হচ্ছে shape of object, okay, S for shape, stereo হচ্ছে shape of object, okay,
সারাউন্ডিং অবজেক্ট তাদের শেপ গুলো তুমি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছো উইদাউট সিইং ইট, অনলি বাই টাচিং দেম। ওকে, দ্যাট ইজ স্টিরিওগনোসিস। অ্যান্ড ব্যারো ইজ ওয়েট, সেন্স অফ weight of object. And graphics means drawing something. Okay, so Graphaesthesia means very easy. It is actually, you can understand if someone is drawing or someone is moving something specifically over your skin. Okay, so ideally the purpose of it is, ideally কেউ আমাদের হাতে এসে এরকম ড্র করে যায় না, বা আইডিয়ালি 1 2 বা স্পেসিফিক শেপে আমাদের হাতে কখনো কিছু মুভ করে না, বাট দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি পারফর্মিং the action of your understanding of something crawling around or something attacking your dermatome. Okay, so Graphaesthesia means you can exactly trace the pattern over anything is crawling over your skin or attacking your skin or doing whatever in your skin. Okay, so এই সেন্সটা আমরা বিল্ড করি। আইডিয়ালি আমরা কি করি, আমরা আমাদের চেনা স্ট্রাকচার সেটাকে আমরা ফলো করি, তাই আমরা বলি যে হাতের ওপর আমি আইদার 0 বা 1 বা 2 বা a কিছু একটা আমরা কি বলি, আমরা বলি যে উইল ড্র সামথিং ওভার ইওর ট্রায়াঙ্গেল, রেক্ট্যাঙ্গেল, স্কোয়ার, উইল ড্র সামথিং ওভার ইওর ডার্মাটোমস অ্যান্ড ইউ টেল আস উইদাউট ক্লোজিং, ওপেনিং ইওর আইস, এটা আমরা বলি। বাট দ্য মেন পারপাস অফ ইট ইজ to assess if the person can understand the proper movement along his or her dermatomes. So Graphaesthesia means tracing pattern over dermatome. Simple. Your mind can trace in whatever pattern someone is moving along in your dermatome. Okay, so আমরা তো আমাদের চেনা অবজেক্ট দিয়েই করব, আমরা তো চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ দিলে আজকে করতে পারবো না। চায়নাতে যখন গ্রাফিস্থেসিয়া টেস্ট করে ওরা চাইনিজ অবজেক্ট দিয়েই করে। সো বুঝতেই পারছো, দ্যাট ইজ নট ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফিক বাট রাদার ফর ট্রেসিং দ্য প্যাটার্ন। ওকে, ইফ এনিওয়ান ইজ এবল টু ট্রেস দ্য প্যাটার্ন, এটার উদ্দেশ্য কি, বিকজ ইন আওয়ার স্কিন এ লট অফ থিংস আমরা অটোমেটিক্যালি নিজে সরাই। সো ইফ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং ওভার আওয়ার স্কিন, ওকে, সো এখানে আমরা কি, these things were actually not movable, these things were actually static. দেখো ট্যাকটাইল এগুলো, বাট এখানে আমরা কিছু করছি না, জাস্ট মুভ করছি। ওকে, সো দ্যাটস ইট। সো এই হচ্ছে আমাদের সেন্সরি। ওকে, নাথিং এলস। তো ভেরি ইজি, কিছু নেই। ওকে, ট্যাকটাইল সেন্সেশন প্রথমে ওকে বুঝলো, তারপরে ও লোকালাইজ করলো, লোকালাইজ করার পর দুটো আলাদা পয়েন্ট দেখলো, বাস হয়ে গেল। পেন সুপারফিশিয়াল, ডিপ, টেম্পারেচার বাই টেস্ট টিউব, ভাইব্রেশনস বাই টিউনিং ফর্ক। ওকে, নাথিং ডিফিকাল্ট। আর ফাইনালি প্রোপ্রিওসেপশন, সেন্স অফ জয়েন্ট বডি মুভমেন্ট, এই হচ্ছে ব্যাপার। তিনটে স্পেশাল আছে, ব্যারো মানে প্রেশার মানে ওয়েট। ওকে, সো সেন্স অফ অবজেক্ট। ওকে, কিভাবে টেস্টটা করবে, একই রকম শেপের মোটামুটি দুটো অবজেক্ট, লাইক এরকম দুটো অবজেক্ট হাতে দিতে হবে, পেশেন্টকে বলতে হবে মোটামুটি এটা হচ্ছে ব্যারোগনোসিস, যে কোনটার ওয়েট বেশি। বা তুমি এই যে এরকম একটা দিলে আর এরকম একটা দিলে, দুটো একই রকম, দুটো মোটামুটি দিলে, তে বলে কোনটার ওয়েট বেশি জাজ করার চেষ্টা করো। এখানে এরকম ভাবে ব্যারোগনোসিস হবে। আইডিয়ালি আমরা কি করি, সেম শেপের অবজেক্ট দিই। ওকে, একটা স্টিলের বল, একটা সোলার বল, আইডিয়ালি আমরা সেম শেপের অবজেক্ট দিই, বাট আমাদের এখানে যেরকম আছে আমরা সেরকম দেবো, রাইট? কারণ অ্যাজুমিং দ্য শেপ ইজ সেম, এখানে আমাদের ওয়েটটা আলাদা করতে হবে। তো শেপ সেম হলে আমাদের টেস্টটা বেটার হবে। স্টিরিওগনোসিসও তাই। ওকে, শেপ অফ অবজেক্ট আইডিয়ালি আমরা চেষ্টা করি দুটো মোটামুটি সেম ওয়েটের জিনিস দিতে। এরকম এটা যেমন হয়েছে, সেম ওয়েটের জিনিস মোটামুটি, বাট দ্য শেপ ইজ ডিফারেন্ট। ইভেন ইফ দ্য ওয়েট ইজ সেম, that means you will not find any difference in barognosis, but you will find the difference in stereognosis. Okay, so other components আমরা নরমালি কি করি, ম্যাথমেটিক্স এর মতো স্ট্যান্ডার্ড রাখার চেষ্টা করি। ওকে, যেমন এখানে ওয়েট সেম, তো তোমার স্ট্রাকচারটা আলাদা। আর ফাইনালি গ্রাফিস্থেসিয়াতে তো কিছু করার নেই, এরকম চোখ বন্ধ করবে তুমি, এখানে বিভিন্ন ডার্মাটোমে ড্র করবে, ও বলবে যে কি ড্র করলো, রাইট? সো এই হচ্ছে ব্যাপার, আর কিছু না। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর সেন্সরি। ওকে, আর কিছু স্যার এক্সট্রা বলেছে তো আমাকে বলো। খাতা দেখো, আগের দিন স্যার আর কিছু এক্সট্রা বলেছে তো আমাকে বলো। আমি যতদূর জানি সেন্সারিতে এই ছিল, প্রোপ্রিওসেপশন। আই ডোন্ট থিঙ্ক কিছু বাদ গেছে। স্টিল এইচওডি স্যার পড়িয়েছে তো, আমাকে একটু বলো কিছু এক্সট্রা পয়েন্ট বলেছে কিনা, তাহলে আমিও আমার নোটে আর কি অ্যাড করে নেবো। আই ডোন্ট থিঙ্ক এনিথিং এলস ইজ দেয়ার, বাট তবু একবার আমাকে দেখে বল। হ্যাঁ, প্রেসার অ্যাবাভ। So
ওকে সেন্সারি তো কিছু নেই, এটা 15 মিনিটের পড়া, আমি সময় নিয়ে এনে আস্তে আস্তে পড়ালাম বলে। সো মোটরে তোমাদের কোনো হিন্ট কিছু দিয়েছে স্যার, কিছু বলেছে? মোটরে কিছু বলেনি। সো এগুলো সেন্সারি কেন বুঝতে পারছো? দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর সেন্সেস, ইউ আর ফিলিং সামথিং, ইউর বডি, ইউর ডার্মাটোম ইজ রিয়াক্টিং টু ইট, ওখানে রিসেপ্টর আছে, পেন রিসেপ্টর, এভরি রিসেপ্টর আছে ওখানে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট। ওকে, সেই রিসেপ্টরগুলো কিমো রিসেপ্টর আছে, পেন রিসেপ্টর আছে, লাইট receptor আছে, all of those receptor they are receiving the sensations and by afferent fibers ওরা উপরে পাঠাচ্ছে, সেখান থেকে কোঅর্ডিনেট হয়ে তোমার মোটর ফাইবারের মাধ্যমে তোমার এখানে সেন্সেশনটা আসছে আর তুমি ফিল করতে পারছো। সো দ্যাটস ইটস ইন সেন্সারি, নাথিং ডিফিকাল্ট। সো মোটরে তোমাকে আমরা চেক করব যে কি কি বডিলি তোমার স্কেলিটাল মাসেল, অল অফ দিস থিংস। সো মোটর এক্সামিনেশনের মধ্যে কি কি আছে? মোটরের মধ্যে মেইনলি একটা আছে ফার্স্ট আছে মোটরের মধ্যে ইয়োর মাসেলস। ওকে, সো মাসেল নিউট্রিশন or bulk, muscle bulk। second আছে তোমার muscle tone। ওকে, থার্ড আছে muscle power। বুঝতেই পারছো মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন, সো a lot of things will be depending upon your skeletal muscles। তো মাসেল বাল্ক, মাসেল টোন, মাসেল পাওয়ার, এগুলোই হচ্ছে তোমার মেন আছে। ওকে, তার সাথে তোমার আরো কিছু স্পেসিফিক আছে, সেটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন। কোঅর্ডিনেশন অফ আপার লিম্ব, কোঅর্ডিনেশন অফ লোয়ার লিম্বস and coordination of whole body movement। আপার লিম্ব মুভমেন্ট কোঅর্ডিনেশন, আপার লিম্ব কি মুভমেন্ট, coordination of movement, that means all the motor movements are happening। Okay, so usually আমাদের upper limbs, আমাদের lower limbs and our whole body movement, they will have a specific coordination among them, না হলে কি হবে, আমরা ডিসব্যালেন্স হয়ে আমরা পড়ে যাব। So since we are not randomly falling down, that means there must be some coordination। Okay, so এটাকেই আমাদের চেক করতে হয় কোঅর্ডিনেশন ঠিক আছে কিনা, আপার লিম্ব মুভমেন্টস, লোয়ার লিম্ব মুভমেন্টস and whole body movements। So these things are কি আছে আমাদের, আর কি দেখতে হয়, some gaits and 5 some postures, 6 postures, এই হচ্ছে কয়েকটা ব্যাপার, আর এখানে কিছু নেই। নাও the detailing is actually important, এগুলোর মধ্যে অনেক ডিটেল আছে, সেই ডিটেলিং গুলো তোমাদের মেইনলি ইম্পর্টেন্ট থাকবে, বাট টেস্ট কিন্তু খুব কম। আমি ইজিলি জাস্ট কয়েকটা হিন্ট দেবো, নেক্সট আমরা বড় করে পরের দিন যখন অনেক স্টুডেন্ট থাকবে অবশ্যই তখন বলবো, এখন আমরা জাস্ট হিন্ট দেবো। মাসেল বাল্ক ইউজুয়ালি বেবিদের দেখবে অনেক সময় হেড সার্কামফারেন্স, ওকে, আর্ম সার্কামফারেন্স এগুলো চেক করে। তো ইন কেস অফ পেশেন্টস স্পেসিফিক্যালি হু আর সাফারিং ফ্রম দোজ ডিজিজেস, যাদের ওয়েট লস হতে পারে, মাসেল ওয়েস্টিং হয়, ইন দোজ লাইক টিউবারকুলোসিস, লাইক HIV, ইন দোজ ডিজিজেস আমরা রেগুলারলি পেশেন্টদের মাসেল বাল্ক চেক করি। ওকে, or STDs মানে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, ইন দোজ ডিজিজেস উই চেক মাসেল বাল্ক। ইউজুয়ালি in case of babies আমরা head circumference চেক করি, but in case of adults আমরা নরমালি চেক করি তোমার হচ্ছে গিয়ে আর্ম, ফোর আর্ম and your thigh and leg, lower leg। সো কোন কোন জায়গা হয় চেক করার? সো মাসেল বাল্ক আমরা আপার লিম্বে চেক করব, আপার লিম্বে এইটা মনে রাখবে। ওকে, 5 and 4 inches, and lower লিম্বে মনে রাখবে 9 and 6। So what is this 5, 4, 9 and 6? It's nothing। Okay, so upper limb, your central point is your elbow। So elbow, above and below। So above 5 inches, 4 inches below, মানে এখান থেকে তোমার মোটামুটি এরম জায়গায়, এখান থেকে তোমার মোটামুটি এরম জায়গায়। অনেকে বলে upper 1/3 and lower 2/3 of your arm, right? So 5 inches above the elbow and 4 inches below the elbow। Similarly 9, 6 means এখানে আমাদের বড় জয়েন্ট কি আছে, knee joint। So that means knee, above the knee 9 inches, above the knee, sorry, below the knee 6 inches, মানে around এই এরিয়া, around area। অনেকে 1/3, 2/3 এরকম ভাবেও বলে, but I think this measurement is easier to remember। Nothing, 5 আছে 9, 5, 4 and 9, 6। ওকে, 9, 6 বিলো 5, 4। অনেকে এটাকে লাইক 6, 4 বা 6, 3 এরকমও বলে, ডাজন্ট ম্যাটার, 5, 4টা মেইনলি বেশিরভাগ জায়গায় দেওয়া আছে। তো এই হচ্ছে মাসেল বাল্ক, এগুলো আমরা সব ডিটেলে আবার দেখবো কি কি লাগে আর কিছু, জাস্ট এমনি বেসিকটা আমি আজকে বলে দিলাম। ওকে, আমার পর দিন তাহলে আরো তাড়াতাড়ি হবে।
নেক্সট মাসেল টোন, বিকজ নেক্সট দিন অনেক লোক থাকবে, তোমাদের দিয়েই করাতে হবে এগুলো, ওকে? আজকে আমি জাস্ট মুখে বলছি। মাসেল টোন, বাট টোন ইজ, হোয়াট ইজ টোন? টোন ইজ প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স, sorry, not passive resistance, resistance provided by muscle. Passive resistance একবারে বলা হয়, আমি এক্সপ্লেন করছি। what is passive resistance? It is the resistance provided by muscle against any passive movements, against any passive movements of skeletal muscle. skeletal না লিখলেও হবে, of muscles, ওকে? কারণ আমাদের গাট ফাইট ওখানেও টোন থাকে, ওগুলো তো অনলি স্কেলিটাল মাসল নয়, তো এমনি মাসলস লেখো। সো রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার্ড বাই এনি মাসল এগেনস্ট এনি প্যাসিভ মুভমেন্টস। সো এটাকেই আমরা বলছি মাসল টোন। মাসল টোন ব্যাপারে তোমরা অলরেডি জানো, ম্যাক্স লাইক নো টোন, ওটাকে আমরা কি বলি? অ্যাটোনিক, ওকে? অ্যাটোনিসিটি। when the tone is higher কি বলি? হাইপারটোনিয়া। and when the tone is lower আমরা বলি hypotonia, okay? now they will be asking you cases of hypertonia and hypotonia, they will be asking you ki to tell some examples, clinical examples. so in case of hypertonia তোমরা দেখবে তোমাদের বইতে লেখা আছে, hypertonia তে দুটো critical or clinical cases আমরা পাই। those two cases are actually one spasticity, clasp knife, লিখে রাখা, এগুলো পরের দিন সব এক্সপ্লেন করব। clasp knife, spasticity, and second is your lead pipe rigidity. so okay, that comes under hypertonia, that means when the tone is a little bit higher. so কি হবে তোমার এখানে? clasp knife, clasp knife মানে কিছুই না, জং ধরা যে নাইফ গুলো হয়, ওকে? জং ধরা নাইফ দেখেছো? যে নাইফ গুলো একই নাইফ এরকম খুলতে চায় না, একবার হাট করে খোলে, দেন আবার জোরে টানলে আবার হট করে খোলে। সো দে ডোন্ট হ্যাভ এনি কন্ট্রোল, তুমি কষ্ট করে এরকম ভাবে খুলবে। সো আমরা নাইফ বলছি ইউজুয়ালি যে কোনো বেন্ড অবজেক্ট হোয়েন এখানে আমাদের হচ্ছে জং ধরে যায়। তো ইন দোজ কেসেস, এই জং ধরাকে ইংরেজিতে কি বলে জানো? রাস্টি। ইন কেস অফ রাস্টি ব্লেডস অর ইন কেস অফ এনি কাইন্ড অফ, স্পেশালি ইন আয়রন, স্টিল, all those metal objects, তোমরা দেখবে যে ওদেরকে যদি আমরা খোলার চেষ্টা করি ওরা ইজিলি খুলতে চায় না। তো clasp knife বলছে কারণ because this actually matches the example perfectly. any kind of rusty clasp knife they will not open easily, তুমি ওপেন করার চেষ্টা করবে, অনেক জোরে টানবে, হট করে এরকম ভাবে খুলবে। so the muscle movement when you see is exactly like that, okay? so normally আমরা যদি ওর হাতকে এরকম ভাবে মুভ করানোর চেষ্টা করি, আমার হাত কিরা মুভ করছে নরমাল, দেখো। বাট ক্লাস্প নাইফ স্প্যাস্টিসিটি যাদের থাকবে, ইন দোজ পেশেন্টস হাতটা এরকম ভাবে মুভ করবে, ও চেষ্টা করবে বাট হাতটা উঠবে না, ওকে? হট করে এরকম চলে আসবে, হট করে খানিকটা চলে আসবে, আবার হবে না, আবার খানিকটা হট করে চলে আসবে। সো দিস মুভমেন্ট উইল বি সাডেন, দ্য মুভমেন্ট ফার্স্টলি ইউ উইল ফেস রেজিস্ট্যান্স, দেন দেয়ার উইল বি সাডেন মুভমেন্ট, ওকে? সো দ্যাটস ওয়াই they named it as clasp knife spasticity. then second is lead pipe, you will see a basic rigidity, okay? lead pipe usually কি হয়, তুমি যদি একটা লিড পাইপ এরকম একটা পাইপকে বেন্ড করার চেষ্টা করো, ইউ ক্যান নট বেন্ড ইট প্রপারলি। তো তুমি যদি হাতটাকেও তোমার এখানে বেন্ড করার চেষ্টা করবে, ইট উইল নট বেন্ড, ইট উইল নট বেন্ড, এর বেন্ড হবে না। দেন অনেক রেজিস্ট্যান্স দেওয়ার পর তুমি এরকম মানে রেজিস্ট্যান্স পাবে, তুমি একদম স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স পাবে, তুমি বেন্ড করতে পারবে না, রাইট? তো এটাকে আমরা বলছি লিড পাইপ রিজিডিটি, ইটস রিজিড অ্যাজ এ লিড পাইপ, ওকে? নেক্সট ইজ হাইপারটোনিয়া হয়ে গেল। এবার হাইপোটোনিয়াতে আমরা একটা ফেস করি, সেটাকে আমরা বলছি কগহুইল রিজিডিটি, ওকে? সো হাইপোটোনিয়া, এখানে আমরা একটা ফেস করি, সেখানে হচ্ছে কগহুইল। কগহুইল মিন্স গরুর গাড়ির চাকা, ওকে? গরুর গাড়ির চাকা মানে সেই যে কাউগুলো নিয়ে যায়, ওকে? কগহুইল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এরকম থাকে। সো ইটস লাইক দ্যাট। সো আমাদের মুভমেন্টটা এখানে এইরকম রেঞ্জে হবে, ওকে? সো হ্যান্ড মুভমেন্ট ইটস লাইক দ্যাট অনলি, এরকম রেঞ্জ হয়। কিরকম? কগহুইল মানে তুমি যদি হাতটা এরকম চেষ্টা করো ক্ল্যাস্প নাইফের মতো, ইট উইল নট সাডেনলি গো লাইক দিস, ওকে? ইট উইল গো লাইক দিস, একটুখানি যাবে, আবার রেজিস্ট্যান্স হবে, আবার একটু যাবে। তো দেখো আমার হাতটা অলমোস্ট কগহুইলের মতোই মুভ করছে। ইফ দিস ইজ দ্য সেন্টার, this is the center, if this is the center, look my hand is moving like clockwise, আমি চেষ্টা করছি, but my hand is moving like each
দিস লাইনস অফ দিস cogwheel, ওকে এরকম ভাবে cogwheel এর মতো ওরকম ভাবেই ঘুরছে। সো এরকম আমি একবারে দিয়ে যেতে পারবো না, একবারে সরাতে পারবো না, এরকম মাঝে ব্রেক হতে হতে আসবে। ইট লুকস লাইক মাই হ্যান্ড ইজ মুভিং অ্যালং দ্য বারস অফ আ cogwheel, সেই জন্য এটাকে বলছে। এবার এটা কি রিজিডিটি, তাই না, মাই হ্যান্ড इज रिजिड। नहीं नहीं, लेट पाइप में आपको ऐसे मल्टीपल मूवमेंट नहीं मिलेगा, आपको ओवरऑल एक दिक्कत होगी लाने में। ओके, योर हैंड विल सीम लाइक ए लीड पाइप व्हिच यू कैन नॉट बेंड इजीली, सो द resistance will be generalized, okay, not like this in gaps, okay. In cogwheel sometimes you will feel resistance and suddenly you will not feel it, then you will feel resistance, suddenly you will not feel it, but in case of lead pipe the rigidity will be constant, okay, constant তুমি একটা ব্রেক পাবে, okay. So that's the difference in lead pipe rigidity and cogwheel rigidity, both are rigidity but a little bit different manifestations, okay. Whereas spasticity has no difficulties, তুমি চেষ্টা করবে কিছুতেই হবে না, বাট সাডেনলি এরকম হাতটা মুভ হয়ে যাবে, ওকে। সো দ্যাটস ইট, এই তিনটেই আমাদের আছে তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারে ইন কেস অফ টোনস, রাইট। আর তারপর মাসেল পাওয়ারের গ্রেডিং আছে 0 to 5 অবধি। 0 হচ্ছে নো পাওয়ার, মানে হাত কোনোভাবেই মুভ হচ্ছে না, ওকে, লাইক প্যারালাইজড বলতে পারো। 1 আছে, 2 আছে, এগুলো সব আমরা পরদিন ডিসকাস করবো। 0 1 3 2 3 4 5। 1 হচ্ছে ফ্লিকারিং অফ ফিঙ্গার্স, 2 হচ্ছে বেসিক মুভমেন্ট এগেইনস্ট গ্র্যাভিটি, এইসব এলিমিনেটিং গ্র্যাভিটি এসব আছে, আমরা পরদিন এগুলো সব ডিসকাস করবো। শুধু লিখে রাখো 0 to 5 মাসেল পাওয়ারের গ্রেডিং, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সবাই জিজ্ঞেস করে, ওকে। মোস্ট অফ দ্য টিচার্স দে উইল আস্ক ইউ দিস কোশ্চেন্স, পাওয়ার নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে এটা ডেফিনেটলি জিজ্ঞেস করবে। নেক্সট কোঅর্ডিনেশন, আপার লিম্ব মুভমেন্ট, লোয়ার লিম্ব মুভমেন্ট এন্ড হোল বডি। জাস্ট নামগুলো লেখো, আপার লিম্ব মুভমেন্টের নাম হচ্ছে 4টে আছে। ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, দেন ফিঙ্গার টেস্ট, ফিঙ্গার নোজ, এগুলো সব আমরা পরদিন দেখাবো। একটা পেশেন্ট এরকম হাত দিয়ে হাতে টাচ করবে, এরকম নাকে দেবে, আবার ফিঙ্গার মানে আবার তোমার হাতে দিয়ে দেবে, একটা এরকম ভাবে করে নিজেদের হাত এরকম ভাবে আনবে। সো অল অফ দিস থিংস আর অ্যাকচুয়ালি সিইং ইফ দ্য পারসন ক্যান কোঅর্ডিনেট হিজ মুভমেন্টস অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর অর্ডার্স। সো ফিঙ্গার নোজ, সেকেন্ড হচ্ছে ফিঙ্গার, থার্ড ইজ ইয়োর ফিঙ্গার নোজ হয়ে গেল, ফিঙ্গার হয়ে গেল। ইয়েস, মেকিং সার্কেলস ইন দ্য এয়ার, মানে তোমাকে হাত দিয়ে এরকম ভাবে সার্কেল বানাতে বলতে হবে। মেকিং সার্কেলস ইন দ্য এয়ার, বেশি না, খুব ইজি, 4টেই আছে। অ্যান্ড ফোর্থ ইজ মেকিং সার্কেলস ইন এয়ার। পয়েন্টগুলো লিখে রাখো, পরদিন আমি যখন বলবো অনেক সুবিধা হবে। ডি হচ্ছে তোমার মেকিং সার্কেলস এর পরে ছিল ডায়াডোকোকাইনেসিয়া, লেখো ডায়াডোকো, ওকে। নামটা মনে রাখা একটু কঠিন, ডায়াডোকো, কি মনে রাখবে, ডায়া মানে বোস, 2 হাত, ডোকো মানে বোথ সাইড, ডায়াডোকোকাইনেসিয়া, কাইনেসিয়া মানে গতি, মানে স্পিড। সো ডায়াডোকোকাইনেসিয়া মিন্স মুভিং ইউর হেড লাইক দিস অন আইদার সাইড। সো ডায়াডোকোকাইনেসিয়া মানে এই যে এই মুভমেন্টটা, ওকে, এই মুভমেন্টটা। সো দ্যাট ইজ ডায়াডোকোকাইনেসিয়া, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মুভমেন্ট, আমরা ইজিলি করতে পারি, বাট ইন অফেন দ্য নিউরাল ইম্পায়ারমেন্ট পেশেন্টস দে ক্যান নট ডু দিস মুভমেন্ট ইজিলি, রাইট। So ডায়াডোকোকাইনেসিয়া উইল অলসো চেক ফর। সো দ্যাট ইজ অফ ইউর আপার লিম্ব। লোয়ার লিম্ব মাত্র 2টো আছে, একটা আছে নি হিল টেস্ট, ওখানে একই এরকম দাঁড়িয়ে থাকতে বলতে হবে, দিয়ে ওর এই নিটাকে এরকম হিল বরাবর এরকম করতে হবে, ঠিক আছে। আরেকটা এরকম এই নি, ওকে। তো নি হিল, এই হিলটাকে এরকম নি অবধি এরকম ভাবে নিয়ে আসবে, এই পাটাকেও এরকম ভাবে নিয়ে আসবে। পরদিন আমরা এখানে লোক ডাকিয়ে তোমাদের মধ্যে থেকে একদম সাবজেক্ট ধরিয়ে করাবো, ঠিক আছে। সো নি হিল টেস্ট, বুঝতেই পারছো, নি আর হিল টেস্ট করবে, টাচ করবে, এখানেও তাই। ফিঙ্গার নোজ, ফিঙ্গার মানে ফিঙ্গার উইল টাচিং ফিঙ্গার নোজ মানে ফিঙ্গার উইল টাচিং ইওর নোজ। তো নামগুলো খুব ইজিলি দিয়েছে, এটা আমাদের সুবিধা। বি, মেকিং সার্কেলস ইন দ্য এয়ার, এই পাটাকে এরকম ভাবে তুলে এরকম এয়ারে সার্কেল বানাতে হবে, লুক এই যে এরকম ভাবে সার্কেল মুভমেন্ট করতে হবে। সো মেকিং সার্কেলস উইথ ইওর, এটা হচ্ছে তোমার বিগ টো। মেকিং সার্কেলস ইন এয়ার, সেকেন্ড পয়েন্ট। তো দুটো এরকম হলো। আর থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে হোল বডির জন্য আমাদের 2টো টেস্ট আছে, একটা আছে গেট, একটা আছে পশ্চারের টেস্টের নাম হচ্ছে রমবার্গ টেস্ট।
ইন দিস কেস কিছুই করতে হবে না, পেশেন্টকে বলবে একবার চোখ খুলে দাঁড়াতে, একবার বলবে চোখ বন্ধ করে দাঁড়াতে, রাইট? ব্যাস এটাই, দ্যাট ইজ রম্বাক টেস্ট আর রম্বাক সাইন। কি ফাইন্ডিং আমি এখনই বলছি। সেকেন্ড ইজ ট্যান্ডেম, লেখো ট্যান্ডেম গেট, tandem gait, TANDM. Tandem gait means you have to ask the patient, okay, to walk first with his eyes open, চোখ খুলে রেখে স্ট্রেট লাইনে যাবে, স্ট্রেট লাইনে ফিরবে, দেন you have to ask the patient to do the same with his eye closed, চোখ বন্ধ করে এরকম ভাবে করতে বলবে। তো এরকম ভাবে মোটামুটি সোজা এগোবে, আবার উল্টো দিকে ঘুরবে, দিয়ে চোখ বন্ধ করে আবার চলে যাবে। সো নাও আমি করলাম, সো ইউর ফাইন্ডিং ইজ both the signs are normal in my case, right? So why normal, কি করে বুঝছো? নাও এটা হতেই পারে আমি চোখ খুলে দুবার হবে, একবার চোখ খুলে করব, চোখ বন্ধ করে করব। হোয়াট ইজ দ্য নেসেসিটি অফ ইট? ওকে, নাও ফার্স্ট ফাইন্ডিং, আমি এরকম হাঁটছি, চোখ খুলে আমি পড়ে আছি, আই এম লুজিং মাই ব্যালেন্স। আরেকটা হচ্ছে চোখ খুলে আমি কারেক্টলি হাঁটতে পারছি, বাট when I am closing my eyes I am falling down. So there are two diseases, two pathological conditions. One is called as sensory ataxia, another is called as cerebellar ataxia. Lekho sensory and cerebellar. So you can differentiate between these things by this eye opening and eye closing test. Keno? Now think about it. Ataxia means something about disbalance. Okay, তোমাদের লেভেলে বেসিক এইটুকু আপাতত মনে রাখো, আমরা সিএনএস যখন পড়াবো আমরা সব ডিটেইলে বলবো what is ataxia, what is what, but ataxia causes your disbalance. Okay, it will make you fall. Now sensory ataxia and cerebellar ataxia, think about it. If there is sensory ataxia, that means the cause is related to your senses. Okay, that means the cause will only happen when there is your sensory impairment. So when you are walking with your eyes open, if there is any sensory impairment, no. Okay, only when your eyes are open, then তুমি সেন্সরিটাকে তুমি ইম্পেয়ার করে দিচ্ছ, তাই তো? চোখ দিয়ে তুমি কি ব্যালেন্স, আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা যখন দেখে হাঁটি আর না দেখে কোনো কাজ করি আমাদের ব্যালেন্স বিগড়ে যায়, রাইট? সো সেন্সরি ইন দিস কেস ইজ ইউর আই। সো when you are closing the eye, you are closing your sensory compartment, so now you will fall down. So in case of sensory ataxia, when you are closing the sensory component, it's affecting your body or it's affecting your balance. But when you are opening your eye, so তুমি চোখ খুলে রেখেছো, so in that case your sensory ataxia will not affect you, right? Because তোমার সেন্সরি তুমি লেভেলটাকে তুমি করতে দিচ্ছ না। ওকে, সেন্সরিটাকে তুমি খোলা রেখেছো, you are using your eye for your movement, so the sensory ataxia will not be able to affect you. So in case of sensory ataxia, person can walk when he or she uses his senses. Okay, but in case of cerebellar ataxia, the problem is from in between. Okay, problem bhetore ache, problem is inside, problem is in your cerebellum. So cerebellum আমাদের ব্যালেন্স পশ্চার মেইনটেইন করে, রাইট? তোমরা ফাংশনে আরো ডিটেইলে পড়বে। So in that case, even if I close my eye or I open my eyes, it will not matter because the problem is in cerebellum itself. Okay, so in this case, even if I open my eye and try to walk, I will fall down. Okay, because in this case no senses are involved. The main problem is in my neural pathway in my cerebellum. এজন্যই বলছে cerebellar ataxia. So in case of cerebellar ataxia, you will even fall down with your eyes open. Okay, so your eyes open or eyes closed কোনো ম্যাটারই করবে না। In case of cerebellar ataxia, the problem is in cerebellum. তুমি চোখ খুলে রাখো, চোখ বন্ধ করে রাখো, it will not affect you. In both cases you will face falling down, right? So এই জন্যই this is the basic difference. সবাই জিজ্ঞেস করে এই কনসেপ্টে অনেকের প্রবলেম আছে, but I don't see any problem. নামেই বলে দিয়েছে। Whenever you are facing sensory ataxia, that means when you will be hampering your senses, only then you will be affected, otherwise you will not. But when the problem is in your cerebellum, how does it matter if your outside senses, তোমার ভেতরে প্রবলেম আছে, সেন্স তোমার ঠিক করে নিলেও ভেতরে তো প্রসেস করতে পারবে না, it will not be processing from your brain, spinal cord, cerebellum, ওই পাথওয়েতে ঠিক করে প্রসেসই হচ্ছে না, so either way you lose your balance. Okay, you open your eyes or you close your eye will not matter in case of cerebellar ataxia. তো বেসিক আমার এটা খুবই ইজি লজিক লাগে, অনেকের বুঝতে জানি না, খুব অসুবিধা হয়, they ask me multiple times, but I don't think this is anything difficult. Okay, so both in Rombach's test and both in tandem gait, এই চোখ বন্ধ করে চোখ খুলে রেখে ব্যাপারটা তোমাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দেবে if the patient is suffering from either cerebellar or the sensory. Okay, মনে রাখবে এগুলো কোনো ব্যাপারই না, যে কেউ বলতে পারবে হোল বডি কোঅর্ডিনেশন বলো, মুখস্থ তুমিও বলতে পারবে, কোনো ব্যাপার না, বাট দ্য মেন কোশ্চেন কামস হিয়ার, বলো তো অ্যাটাক্সিয়া ব্যাপারটা কি, বাট তুমি কি বুঝবে?
ওকে, হঠাৎ করে আমি হাঁটতে কেন বলবো? দিস ইজ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন different ataxias and the various areas the person is facing problem, if this is a sensory kind of problem or cerebellar ataxia মানে মোস্টলি এটা মোটর প্রবলেম, রাইট? তাই তো, মানে ওখান থেকে তো আমার উপর থেকে অ্যাডভাইসটা বা অর্ডারটা আসছিল। সো মোটর প্রবলেম, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া মানে, আর সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া মানে আমার সেন্সরি প্রবলেম, রাইট? সো ভেরি ইজি, এই হচ্ছে আমার ব্যাপার, এই হচ্ছে আমরা পরদিন করব। আরো আমরা কিছু জিনিস করব পরদিন, সেটা হচ্ছে গেইটের পশ্চার। কিছু কিছু ডিফারেন্ট গেটস আছে, কিছু কিছু ডিফারেন্ট পশ্চার আছে, তোমরা তো আস্তে আস্তে নামও শুনছো। ডিসেরিব্রেট, ডিকর্টিকেট পশ্চার, ডিসেরিব্রেট পশ্চার, হেমিপ্লেজিক পশ্চার, ওকে, হেমিপ্লেজিক গেট, ওয়ার্ডলিং গেট, এই সবগুলো আমরা পরদিন অ্যাবনর্মালিটি ডিসকাস করব। তার সাথে মাসেল টোন অ্যাবনর্মালিটি ডিসকাস করব, যেখানে আমাদের এই টার্মগুলো তোমরা শুনেছো, স্প্যাজম, তারপরে হচ্ছে ট্রেমার, হ্যাঁ ট্রেমার, তারপরে হচ্ছে এরকম এরকম টার্মগুলো আছে, আমরা এই টার্মগুলো পরের দিন। তো আমরা নর্মালগুলো আজকে দেখে নিলাম, পরের দিন আমরা অ্যাবনর্মালগুলো ডিসকাস করব, আর নর্মালগুলো আরো ডিটেইলে ডিসকাস করব। সো এই হচ্ছে আমার বেসিক মোটর, ওকে। ইটস এ লিটল বিট মোর কমপ্লিকেটেড দেন সেন্সরি, বাট নাথিং মাচ, ওকে, ভেরি ইজি অ্যাকচুয়ালি। তুমি যদি বুঝতে পারো কিছুই নেই, কি আছে ওই তো। সো দ্যাটস ইট, পরের সপ্তাহে ভালো করে হবে সব স্টুডেন্টরা। সো আমরা পরদিন ডিটেলে যখন তোমাদেরকে সবগুলো পড়াবো তখন আরো ভালো করে পড়াবো, আজকে বেসিক বলে রাখলাম। সো এই হচ্ছে বাস, আমি আর ডিটেলে ঢুকলাম না। সেন্সারিটা আমি পুরো ডিটেলে ঢুকেছি, বিকজ ওটা তোমাদের হয়ে গেছে, বলা থাকলো, তোমাদের আইডিয়া থাকলো যে মোটর মানে কি। তো এই পয়েন্টগুলো আমরা কভার করবো, ওকে। নর্মাল গেটস এন্ড পশ্চার উই অলরেডি নো, ওকে। আর আমরা ডিফারেন্ট গেটস এন্ড ডিফারেন্ট পশ্চারস পরদিন আমরা তখন একবারে যখন অ্যাবনর্মালিটি ডিসকাস করব তখন আমরা ডিসকাস করব। আর হ্যাঁ, ভালো কথা, একটা পয়েন্ট অ্যাড করে নাও, এই যে ক্লাস্প নাইফ, লিড পাইপ অ্যান্ড cogwheel, all these things they happen because of extrapyramidal tract lesions. extrapyramidal মানে corticospinal আর corticobulbar, extrapyramidal tract, corticospinal আর corticobulbar দুটো আছে না, ওই ট্র্যাক্টের লিশনে হয়। extrapyramidal tract লিশনের জন্য হয় those hypertonia and hypotonia, those related problems. Clasp knife, lead pipe, cogwheel, all three will happen due to your extrapyramidal tract lesions, corticospinal or corticobulbar, okay, okay, ঠিক আছে, আপাতত এই থাক।